शुभोपराम बच्चों, मेरे नाम के पद्मश्री है। मैं भीमली KG से आई हूँ। पिछले कक्षा में आप जिस देश में गंगा बहती है उस पाठ के लिए सुना है ना। अभी उस पाठ को मैं पूरा करना चाहती हूँ। ठीक है, किस पाठ है? हमारे पहला पाठ क्या है? जिस देश में गंगा बहती है प्रस्तुत पाठ का कवि का नाम शैलेंद्र जी। उनका पूरा नाम शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र। इनका जन्म 30 अगस्त 1923 में रावलपिंडी में हुआ और निधन 14 दिसंबर 1966 में मुंबई में हुआ। इन्होंने हिंदी की ही नहीं भोजपुरी में भी प्रमुख गीतकार थे। इन्होंने पहले दिनों में चामर फैमिली में बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया। इनके पहले कविता जलता है पंजाब। बाद में इन्होंने भारत रेलवे मुंबई में काम किया, वर्कशॉप में काम किया। तभी राज कपूर जी ने इनको देखा और इनको कविता को जलता है पंजाब को पढ़ा, उसको अच्छी लगी। तभी उन्होंने पूछा उस कविता के लिए। इन्होंने उनको देने के लिए मना कर दिया। बाद में समस्या वो बहुत हो गई। तभी शैलेंद्र जी ने राज कपूर जी के पास जाकर ये जलता है पंजाब के लिए उनको दिया। तभी राज कपूर जी का बरसात फिल्म शुरू हुई। 1949 में इन्होंने फिल्म गीत लिखने के शुरू कर दिया। तब से शैलेंद्र जी ने फिल्म गीत लिखना शुरू किया। अच्छे गीतकार और प्रमुख गीतकार हो गए हैं। अच्छा गानों इन गीतों को लिखा है। के चित्र से डाक स्टैम्प भी छपा हुआ है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए धरती माँ सदियों से सब कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल कर रहो, प्यार करो, ये कुछ चीज यह तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने।
मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो सारी दुनिया से कहती हैं, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम पहले कक्षा में इस पाठ को सुना है ना, उसके लिए एक बार चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले में भारतीयों के मन कभी सफाई और बात सच्चाई ही होता है। भारतीयों का मन कैसा होता है? भारतीयों का पहले पक्ष में भारतीयों का मन कभी सफाई और बात सच्चाई होती है। दूसरे पक्ष में हम सब भारतीय है ना, इसीलिए भारतीयों का हम कहते हैं, हम अतिथियों के लिए अतिथियों को जान से ही प्यार करते हैं। और हमको ललचाई नहीं होती है। तीसरा भाग में बच्चों के लिए धरती माँ सदियों से सब कुछ सहती है। हम सबको लिए धरती माँ, अपनी माँ धरती हम सबको अपनी गोद में खिलाती है। हम किस देश के वासी हैं? जिस देश में गंगा बहती है। गंगा कहाँ बहती है? हम उस देश के वासी हैं। गंगा कहाँ बहती है माँ? हमारे भारत देश में गंगा का जन्म कहाँ हुआ? गंगोत्री में हुआ। हमारा गंगोत्री कहाँ है? हिमालय के पास है। इसीलिए हमारा भारतीयों का कुछ अधिक ज्ञानी, चौथा पद में कुछ अधिक ज्ञानी लोग
मानवता को अधिक महत्व नहीं दिया। फिर भी हम विश्व के मानचित्र में पूरब में रहते हैं। ये पूरब वाला को सहृदय मानवता को अधिक महत्व दिया है। सहृदय है, मानवता को अधिक महत्व दिया है। पहले पद में भारतीयों का मन सफाई और सच्चाई रहती है। दूसरे में हम अतिथियों को जान से ही प्यारा करते हैं और हमको ललचाई नहीं होती है। तीसरे में धरती हम सबको अपना गोद में रखते हैं। चौथा में कुछ लोग अधिक ज्ञानी होते हैं, वो मानवता को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। फिर भी हम मानचित्र में पूर्व में रहते हैं, इसलिए हमको पूर्व वाले कहते हैं। वो पूर्व वाले हम मानवता को अधिक महत्व देते हैं और सहृदय होते हैं। मिलजुल कर रहो, प्यार करो, एक चीज यहाँ तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर मीन्स टुगेदर, मिलजुल कर टुगेदर। टुगेदर, मिलजुल कर रहो और प्यार करो। प्यार मीन्स टू लव। टू लव, प्यार टू लव। मिलजुल कर रहना मीन्स टुगेदर, కలిసి మెలిసి ఉండటం। प्यार टू लव, అందరినీ ప్రేమించడం। मिलजुल कर रहो और प्यार करो। एक चीज यहाँ तो रहती है, चीज मीन्स आइटम। चीज मीन्स आइटम। सब मिलजुल कर रहने से हम सब एक ही भाई बहन जैसे रहते हैं। ఈసా మనందరం కలిసిమెలిసి అన్నదమ్ముల్లా ఉంటాం। इस तरह कुटुंब वसुधैव कुटुंब सिर्फ भारत में ही दिखाई जाती है। ఇటువంటి వసుదైవ కుటుంబం అంటే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనేది ఒక్క మన భారతదేశంలో మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది। అలాగా ఉంటేనే మనం అందరూ ఎప్పుడూని హ్యాపీగా ఉంటాం। అలా ఉన్నప్పుడు ఏముంటుందమ్మా, చక్కగా అందరితో నువ్వు కలిసిమెలిసి చక్కగా అందరితో హాయిగా మంచిగా ఉంటే మనం ఉన్నా లేకపోయినా తర్వాత మన పేరు అంటూ మన కీర్తంటూ ఒకటి ఈ భూమి మీద ఉండిపోతూ ఉంటుందన్నమాట। ఎలా గాంధీజీ గారు మనకు స్వతంత్రం తెచ్చారు, అందరితో కలిసి తన స్వతంత్రం కోసం శాంతియుక్తంగా పోరాడి ఎలా అయితే మనందరినీ మనకి ఇప్పుడు స్వతంత్రం చేశారో అలా చేయడం వల్ల ఏమైంది, అతను ఇప్పుడు ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతిరోజు ప్రతి మనిషి ప్రతి పిల్లల నోట్లోని గాంధీ గారు అన్నది అందరికీ మన జాతి పితగా అందరికీ తెలుసు। అతని పేరు పెట్టుకున్న మహాత్ములు ఎంతోమంది ఉన్నారు। అతని పేరు నిలబడి ఇప్పటికే మనం పాఠాల్లో చదువుతాం, పుస్తకాల్లో చదువుతాం, ఎక్కడ అంతా మొత్తం గాంధీ గారి కోసమే
మనకి చెప్పుకున్నాం. అలా మనం అందరం కలిసిమెలిసి అందరూ ఒక మంచి దానితో వెళ్తే మనం ఉన్నా లేకపోయినా మన పేరంటూ ఒకటి నిల్చుండిపోతూ ఉంటుంది భూమి మీద. हम सब मिलकर रहने से मिलजुल कर रहने से हमारे चीज रहती है. हम उस देश के वासी हैं. మనం ఏ భారత ఎక్కడ మనం ఎవరు ఏ దేశస్థమే जिस देश में गंगा बहती है, ఏ దేశంలో అయితే గంగ ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశ వాసీయులమే. అంటే మనం అందరం గంగాదేవి ఎక్కడ ప్రవహిస్తుందమ్మా? గంగానది భారతదేశంలో, మన భారతదేశంలో ప్రవహిస్తుంది. కాబట్టి మన అందరూ ఎవరమ్మా? భారతీయులము, గంగ పుత్రులము, గంగ పిల్లలం. కాబట్టి అది ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుందో అంతే మన మనసులు కూడా స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి అని ఇక్కడ మనకి కవి శైలేంద్ర కుమార్ గారు చెప్పుతున్నారు. जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने. जो जिससे सीखा, सीखना అంటే सीखना means to learn, सीखना to learn. जो जिससे मिला सीखा हमने. गैरों means strangers. Stranger. गैरों means strangers. जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर. गैरों को अपनाया हमने. अपनाना means to treat as one. Treat as one. मतलब के लिए अंधे होकर. मतलब selfishness. मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने. अंधा means blind. ओके. जो जिससे मिला सीखा हमने. हम किसी के पास अच्छाई हो तो हम जरूर सीखेंगे. कि सभी के किसी के पास अच्छा बातें हो तो, अच्छा के गुण हो तो हम भी उसको जरूर सीखेंगे. उसी तरह गैरों को भी अपनाया हमने. हमारे पराई देशों के लिए, हमारे पराई देशों वालों को हम भाई बहन जैसे ही अपनाते हैं. माने हमारे we are treating as our own peoples. They are also we are treating as we are own peoples. Okay. मतलब के लिए अंधे होकर. मतलब के लिए अंधा होना. मतलब के लिए अंधा होना means यह मुहावरा है. यह दिस इज ए इडियम. ओके, दिस इज द इडियम. ये मुहावरा को जरूर हम सीखना चाहिए. मतलब के लिए अंधे होना मीन्स अविवेक होना. अविवेक होना मतलब के लिए अंधा होना. दिस इज द इडियम. उसका मीनिंग है अविवेक होना. हम दूसरों को हमारे स्वार्थ भाव से हम दूसरों को स्वार्थ से अंधा होना. अविवेक होना. स्वार्थ भाव से हम दूसरों को
भलाई नहीं देखते हैं माने ఎలా అంటే మనం ఎవరైనా మనకి ప్రలోభాలు పెడితే మనం ఆకలితో ఉన్న ఫుడ్ కోసం దేనికోసమైనా ఉన్నా సరే మన వీక్నెస్ని చూసుకొని వాళ్ళు మనల్ని ప్రలోభ పెడతారు. ఏ విధంగా ప్రలోభాలకు లోనవ్వకుండా అలా మనం గుడ్డిగా ఎవరిని నమ్మము. మన ఫుడ్ కోసమని దేనికోసం మన అవసరాల కోసమని మనం ఎటువంటి చెడు ప్రలోభాలకి లోనవ్వం. అలాగే మనం ఎవరికి అపకారం కూడా తలపెట్టం. అంతేకాదమ్మా మనం జో జిస్సే సిఖా మిలానే మనం ఎవరైనా మంచి విషయాలు మనం ఎవరి దగ్గర ఉన్నా ఎందులో ఉన్నా దాన్ని చదివి చక్కగా నేర్చుకుంటాం. అది పరాయిది కదా మనది కాదు కదా అని ఎప్పుడూ మనం దానిని వదిలిపెట్టం. మనది అనుకున్న దానికి మనం చక్కగా మంచి విషయాన్ని మనం నేర్చుకుంటాం. జో జిస్సే సిఖా అంటే అది గైరో కవి అపనాయా హమ్నే. గైర్ మీన్స్ స్ట్రేంజర్స్ అంటే పరాయి దేశస్తులు. వాళ్ళు మనకి తెలిసినా తెలియకపోయినా మనం మన ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం. అతిథి దేవో భవ అనే శ్లోకంతో మనకి స్ట్రేంజర్స్ని అతిథి దేవో భవ అనే శ్లోకం కూడా మనకు ఉంది. దాంతోనే మనం ఎలా మన ఓన్ అవర్ ట్రీట్ as అవర్ ఓన్గా ఫీల్ అవుతుంటే మన దగ్గర వాళ్ళు బ్రదర్స్ లాగా మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట. భాయి బహన్ మనందరిది ముందే చెప్పుకున్నాం కదా ముందు పద్యంలో మనందరిది వసుదైక కుటుంబం. అందుకే ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా మన భాయి బహన్గానే మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. मतलब के लिए अंधे होकर टोटी को पूजा नहलने అంటే మన చెడు ప్రలోభాలకి వాటికి లోనైనా వాటిని మనం దానికి లొంగిపోకుండా మన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ని మన ఆత్మాభిమానాన్ని మనం ఎప్పుడూ కాపాడుకుంటూ ఉంటాం. अब हम तो क्या सारी दुनिया से हम कहते हैं हम जिस देश के वासी हैं उस देश में गंगा बहती है. अब माने ఇప్పుడు अब now सारा होल दुनिया वर्ल्ड दुनिया वर्ल्ड ठीक है. अब हम सारी दुनिया से अब तो हम तो सारी दुनिया से कहते हैं. ఇప్పుడు మనము మొత్తం ప్రపంచంతో ఏమని చెప్తాం మనమంతా ఒక కుటుంబం మనమంతా స్వచ్ఛమైన సహృదయమైన మానవతతో ఉన్న మనుషులమే ఎవరికి చెడుని తలపెట్టము అని ప్రపంచం మొత్తానికి గట్టిగా మనము చెప్పాలి. మనందరూ ఎవరమ్మా ఎక్కడ వారమే ఎక్కడైతే ఏ దేశంలో అయితే స్వచ్ఛమైన గంగా నది ప్రవహిస్తుందో ఆ గంగ యొక్క పుత్రులము ఆ దేశవాసీయులము. ఆ ఏ దేశమమ్మా మన భారతదేశం. మన భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం ప్రాచీనత అంతా మన నాగరికతలోనే కనిపిస్తుంది. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం ఒక వసుదైవ కుటుంబం ఇలాంటివన్నీ మన భారతదేశంలోనే కనిపిస్తాయి. అందుకే మన భారతదేశం ముందు చాలా ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాలు మనకి ఆ భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ఈ ప్రాచీన నాగరికతకి దానికి గౌరవించి తల ఉంచుతున్నాయి గౌరవంతో. అలాంటి మంచి దేశం ఎక్కడ ఉందంటే ఒక మన భారతదేశం మాత్రమే. అందుకే మనం అందరూని గట్టిగా ఇప్పుడు అరచి చెప్పాలి మేము భారతీయులమే అని మనం అందరం గట్టిగా అరచి చెప్పాలి. ఇప్పుడు అంత గొప్ప దేశము ఇంకెక్కడా లేదు. మనమందరం ఇంత గొప్ప దేశంలో పుట్టినందుకు చాలా హృదయపూర్వకంగా మన భరతమాతకి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई होती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश पे गंगा बहती है. होठों पे होठ मीन्स लिप्स होंठ मीन्स लिप्स. होठों पे सच्चाई मीन्स ट्रूथ सच्चा ट्रूथ. सफाई क्लीनलीनेस. सफाई क्लीनलीनेस. होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है. ఎక్కడైతే మన
మనసులు స్వచ్ఛంగా ఉండి మన పెదవుల మీద నిజాయితీతో ఉంటుందో అది ఎక్కడ ఉంటుంది? हम जिस देश के वासी हैं उस देश में गंगा बहती है. ఏ దేశంలో అయితే గంగ ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశవాసీయుడు మనసు స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. మనసు స్వచ్ఛంగా ఉన్నప్పుడు మాట కూడా అంతే నిజాయితీగా స్వచ్ఛంగా ఉంటుందమ్మా. మన మనసు బట్టే మన మాట కూడా ఉంటుంది. అలాంటిది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఒక్క భారతదేశంలో మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ భారతదేశంలో ఏముంది? పవిత్రమైన గంగా నది మనకి ఇక్కడ ప్రవహిస్తూ ఉంది కదమ్మా. మనం ఏ దేశస్థులమే? భారతీయులమి. ఎక్కడ మనకి ఇక్కడ పవిత్రమైనది ఏది ప్రవహిస్తుందమ్మా? గంగా నది ప్రవహిస్తుంది. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. అర్థమైంది కదమ్మా పాఠం? ये सबको आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है. ఇవన్నీ మీ నోట్బుక్లో రాసుకోండమ్మా. మీనింగ్స్ అన్నీ మళ్ళీ చెప్తాను. మీనింగ్స్ అన్నీ క్లియర్గా మీకు ఇస్తాను, రాసుకోండి సరేనా. భారతీయ చూడండి అమ్మా, ఇందులో ఉపసర్గలు కూడా ఉన్నాయి. భారతీయ ప్రత్యయ భారతీయుల ప్రత్యయ ఏంటమ్మా? భారత్ ప్లస్ ఈ భారతీయ. ఓకేనా? అది ప్రత్యయ. ఇలాంటివన్నీ మీకు ముందుగా నోట్స్లో చెప్తాను, రాసుకోండి. మీ క్లాస్ అంతా అర్థమైందమ్మా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పనా. అందరూ కలిసి మెలిసి ఉండాలి. అలాంటి భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అన్న కుటుంబం అక్కడ మన భారతదేశంలోనే ఉంది. మనం వసుదైక కుటుంబీకులము. అంతేకాకుండా మనం ఎక్కడ మంచిగా ఉన్నా అక్కడ నేర్చుకుంటాము. అంతేకాదు మనం పరాయి దేశస్తులం కూడా మన వాళ్ళుగా మనం ఫీల్ అవుతాము. ఇంకా నెక్స్ట్ మనం స్వార్థమైన ప్రలోభాలకి లోనవ్వకుండా మన మంచిని మనం కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాం. ఇంత ఆనందమైన దాన్ని అందరితో గట్టిగా అరిచి చెప్పాలని, మనం భారతీయులము అని అరిచి చెప్పాలని అనుకుంటున్నాము అని ఎవరన్నారు? మన కవి శైలేంద్ర గారు చెప్పారు. పాఠం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. దీని మీద ఒక 4 ప్రశ్నలు వేస్తానమ్మా, ఒక్కసారి చెప్పండి. ఈ పాఠం పేరేంటి? పాఠ కా నామ్ క్యా హై? बोलो माँ ललिता, तुम बोलो. पाठ का नाम क्या है? हाँ वेरी गुड. जिस देश में गंगा बहती है. पूर्णा तुम बताओ अभी, पाठ का कवि का नाम क्या है? पाठ का कवि का नाम क्या है? हाँ वेरी गुड पूर्णा. शैलेंद्र कुमार जी. पूर्णा अच्छी तरह बताइए. हमारे पाठ का कवि का नाम शैलेंद्र कुमार जी. इन्होंने फिल्म गीत लिखा है. हाँ अच्छा गीत है इनका. మంచి పాటలు రాశారు. నెక్స్ట్ మనం చెప్పే లెసన్లో ఒకసారి 4 క్వశ్చన్లు చెప్తాను, ఒకసారి వినండి. ఠీకేనా? हम सब कैसे रहना है? మనందరం ఎలా ఉండాలి? तुम बताओ नरेश, कैसे? मिलजुल कर. हम सब कैसे रहना है? मिलजुल कर रहना है. शांति अभी तुम बताओ. ठीक है? हम किसको अपनाते हैं? हम सब किसको अपनाते हैं? మనందరం ఎవరిని మన వారుగా అనుకుంటాము? गैरों को. करेक्ट समाधान दिया है, सही समाधान दिया है. गैरों को. किसको? गैरों को अपनाते हैं. ठीक है. और एक प्रश्न किसको पूछना चाहती हूँ? किसको पूछना है? मीना तुम उठो. मीना तुम उठो अभी. तुम अभी बताना है. इसमें एक ईडियम है, आई मीन मुहावरे. वो मुहावरे क्या है? बोर्ड पर मत देखो, श्याम पट मत देखो, मुझे देख के मेरे मुंह देख के बताओ. किस ईडियम क्या है? मुहावरा क्या है? हाँ ठीक है. मतलब के लिए अंधे होना. क्या है? मतलब के लिए अंधे होना. उसका अर्थ क्या है? ये कौन बताते हैं? शिरीषा तुम बताओ. मतलब के लिए अंधे होने का अर्थ क्या है? गुड. शिरीषा ने बताया कि स्वार्थ से अविवेक होना. स्वार्थ से क्या होना? अविवेक होना. हम किस देश के वासी हैं? तुम बोलो. शीला तुम बोलो, हम किस देश के वासी हैं? हाँ सही बताया बच्चों. हम भारत देश के वासी हैं. हम भारतीय हैं.
सभी को अच्छी तरह समझा है ना। मैं सोचती हूँ कि आप सभी को मेरे पाठ अच्छी लगा है। ठीक है, अभी हम व्याकरण में जाएंगे। उसमें शब्दार्थ, विलोम शब्द, पर्याय शब्द और भी हमारी भाषा की बात भी पूरा करना है ना। भाषा की बात भी अभी सभी करेंगे, कहीं मत जाओ बेटा, सभी लोग सुनो। अभी हम पहले बताएंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ मीनिंग्स मिलजुल कर, टुगेदर, प्यार करना, टू लव, चीज, आइटम, सीखना, टू लर्न, गैर, स्ट्रेंजर, अपनाना, टू ट्रीट एज, मतलब, सेल्फिशनेस, अंधा, ब्लाइंड, मिलजुल कर, टुगेदर, प्यार करना, टू लव, चीज, आइटम, सीखना, टू लर्न, गैर, स्ट्रेंजर, अपनाना, टू ट्रीट एज ओन, मतलब, सेल्फिशनेस, अंधा, ब्लाइंड। ये सब आपने लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों। सारा, होल, दुनिया, वर्ल्ड, होंठ, लिप्स, सच्चाई, ट्रूथ, सफाई, क्लेanलीनेस, बहना, टू फ्लो। सारा, होल, दुनिया, वर्ल्ड, होंठ, लिप्स, सच्चाई, ट्रूथ, सफाई, क्लेanलीनेस, बहना, टू फ्लो। बच्चों, ये सभी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, फिर भी पढ़ना मत भूलो। ठीक है। ऑपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द, प्यार, द्वेष। प्यार అంటే ప్రేమ, ద్వేష అంటే ద్వేషం. స్వదేశ్ మన దేశం, విదేశ్ పరాయి దేశము. సచ్ నిజము, झूठ అబద్ధం. అపునా మన యొక్క, పరాయ పరాయి వారిది. అంధేరా చీకటి, ప్రకాష్ వెలుగు. మరలా చెప్తాను వినండి. ప్యార్, द्वेष, स्वदेश, विदेश, सच, झूठ, अपना, पराया, अंधेरा, प्रकाश. ఇవన్నీ మీ నోట్బుక్లో నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఇవన్నీ రాయటం మాత్రం మర్చిపోకండి. రాసిన తర్వాత ఒక్కసారి చదువుకుంటే మనకి గుర్తుంటుంది. సరేనా? वचन, चीज़, चीज़ें, रोटी, रोटियाँ, सदी, सदियाँ, मैं, हम. మళ్ళీ చెప్తాను. चीज़, चीज़ें, रोटी, रोटियाँ, सदी, सदियाँ, मैं, हम. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ప్రత్యయ్ చెప్పుకుందాం. ప్రత్యయ్ अपनाया, आया, दुनिया, आ, యాలోని ఆ. అర్థమైందా? సారీ బడికి మాత్రం ఉంది కదా, అందుకే ఈ రాసాం. अपनाया,
अपना प्लस आया, अपनाया, आया प्रत्यय। दुनिया, दुनिया प्लस आ, दुनिया, ఆ వచ్చిందిగా అది. సారీ, సారీ ప్లస్ ఈ, సారీ, అందులో ఈ వచ్చింది కాబట్టి పరప్రత్యయ్, దాన్ని ప్రత్యయగా తీసుకుంటాం. ఓకేనా. ముహావరే, ముహావరే అంటే ఈడియమ్స్, జాతీయాలు. मतलब के लिए अंधे होना, స్వార్థ సే అవివేక్ హోనా. మతలబ్ అంటే స్వార్థము, స్వార్థంతో యువతరి వారి బాగు కోరకుండా వారికి ఏదో రకంగా హాని తలపెట్టడం. దీనినే మరవారు మతలబ్ కే లియే అంధే హోనా, స్వార్థ సే అవివేక్ హోనా. జాన్ సే ప్యారా హోనా, మన ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా అభిమానించటం, ప్రేమించటం. మన ఇంటికి వచ్చే అతిథుల్ని మనం ఎంత చక్కగా అభిమానంగా, ప్రేమగా, పూజనీయంగా చూస్తామో వాళ్ళని జాన్సే ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా చూస్తాం. అందుకే జాన్సే ప్యారా హోనా, अपना प्राण से भी प्यार करना. मतलब के लिए रोटी पूजना, స్వార్థ సే జీవన్ యాపన్ కర్నా. మనం స్వార్థంతో కొంతమంది కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రలోభాలకు లోనైపోయి దానికోసమని స్వార్థంతో వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటారు. అలాంటప్పుడు मतलब के लिए रोटी पूजना, స్వార్థ సే జీవన్ యాపన్ కర్నా వాడుతాం. అంధా హోనా, వివేకహీన్ హోనా, కొన్ని వాటిని మనం గుడ్డిగా నమ్ముతాం, అది మంచా చెడా అని ఆలోచించకుండా గుడ్డిగా నమ్మేస్తాం. అలాంటప్పుడు కొంతమంది వాడే పదం ఇది, అంధా హోనా, వివేకహీన్ హోనా. ఇలాంటి జాతీయాలు మనం చాలా నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు భాషాకి బాత్. యహ్ ప్లస్ మే, ఇస్మే, యహ్ అంటే ఇది, మే అంటే లోపల, యహ్ ప్లస్ మే ఇస్మే అంటే ఇందులో. యహ్ గిలాస్ హై, ఇస్మే దూద్ హై, ఇది గ్లాసు, ఇందులో దూద్ అంటే పాలు ఉన్నవి. అలాగే జో ప్లస్ మే, జిస్మే, మే ఆంధ్ర కే నివాసి హూ, మే ఆంధ్రా కే నివాసి హూ, నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క నివాసిని. జిస్మే తెలుగు బోలీ జాతే హై, అందులో తెలుగునే మాట్లాడతారు. వహ్ ప్లస్ మే ఉస్మే, వహ్ తాలాబ్ హై, అది ఒక చిన్న నది, కొలను. అందులోని మచిలీ భీ హై, ఉస్మే మచిలీ భీ హై, అందులో చేపలు కూడా ఉన్నాయి. కొలంలో వాటర్ ఉండడం కామన్, అందులో చిన్న చిన్న చేప పిల్లలు కూడా ఉన్నాయి. యహ్ ప్లస్ మే ఇస్మే, యహ్ గిలాస్ హై, ఇస్మే दूध है. जो प्लस में जिसमें, मैं आंध्रा का निवासी हूँ, जिसमें तेलुगु बोली जाती है. वह प्लस में उसमें, वह तालाब है, उसमें मछली भी है. అలాగే ఏ ప్లస్ మే, ఇన్మే, ఇందులో ప్లూరల్లో అది వాడతాం అన్నమాట. వే ప్లస్ మే, ఉన్మే, ఈ రెండుటిని ఏని వేని ప్లూరల్లో వాడతాము. యహ్ని వహ్ని సింగులర్లో వాడతాము. అలా మీరు ఏ మీద వే మీద అంటే ఏ ప్లస్ మే ఇన్మే, వే ప్లస్ మే ఉన్మే, ఈ రెండుటి మీద 2 వాక్యాలు తయారు చేసుకొని మీరు చూపించాలి. సరేనా. ఇలా తయారు చేస్తేనే మనకి కొన్ని వాక్యాలు రాయటం అన్నది నేర్చుకుంటాం, వస్తుంది. తప్పైనా రైట్ అయినా రాయండి. आज का व्याकरणांश. वाक्य भेद. क्या वाक्य भेद, वाक्य का 2 भेद है. एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा रचना के आधार पर
వాక్య భేద్. అర్థాన్ని అనుసరించి ఒకటి, రచనకి అనుసరించి అంటే రాయటానికి వీలుగా ఉండేటట్టుగా ఒకటి వాక్య భేదాలు ఉన్నాయి. वाक्य भेदలో మొదటిది अर्थ के आधार पर वाक्य भेद. अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं. विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य. ఇందులో పేరులోనే దాని అర్థం ఏమిటి అన్నది మనకి తెలిసిపోతుంది కదమ్మా. విధానం, నిషేధం, ప్రశ్న, విస్మయాది, ఆజ్ఞ, ఇచ్ఛ, సంకేతం, సందేహం ఇవన్నీ ఆ మొదటి పదంలోనే మనకి దాని అర్థం ఏమిటి, దాన్ని ఎలా పోల్చొచ్చు అన్నది తెలిసిపోతుంది. ఈ మొత్తం వాక్యాలన్నిటినీ మనం రెండో పాఠంలో నేర్చుకుందాం. రెండో పాఠంలో ఈ వాక్యాల కోసం ఉంటుంది, అక్కడ మనం తర్వాత పాఠంలో నేర్చుకుందాం. సరేనా అమ్మా? अब हम सीखेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद. మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటి? రచనాకే ఆధార్ పర్ వాక్య భేద్. సరళ వాక్య, సంయుక్త వాక్య, మిశ్రిత వాక్య. రచనకే ఆధారం ఎందుకన్నారమ్మా? సరళ వాక్యం, సంయుక్త వాక్యం, మిశ్రిత వాక్యం. ఇది రచన అంటే మనం ఏవైనా రాయడానికి అలాంటి వాటిలో ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి రచనకే ఆధారపరని దీన్ని వివరించారు. అర్థానికి ఆధారంగా దాన్ని వివరించారు. ఈ రచనకి ఆధారంగా 3 రకాలు అన్నారు కదా, సరళ వాక్యము, మిశ్రిత వాక్యము, సంయుక్త వాక్యము. ఏ వాక్య స్వతంత్ర రూప్ సే బనే హై ఉసే సరళ వాక్య कहते हैं. ఇది స్వతంత్రంగా దానికి అదే అంటే స్వతంత్రంగా ఉంటుంది, దేంతో సంబంధం లేకుండా. అలాంటి వాక్యాన్ని సరళ వాక్య అంటారు. हम भारतवासी हैं, हमारे होठों पर सच्चाई रहती है, हमारे दिल में सफाई रहती है, हम हर जान के कीमत जानते हैं. ఇలా ఇంకో దాంతో సంబంధం లేకుండా దానికి అదే స్వతంత్రంగా ఉండే వాక్యాల్ని सरल वाक्य अंटारू. इप्पुडु संयुक्त वाक्य. संयुक्त वाक्य, इन वाक्यों में 2 सरल वाक्यों का मेल हुआ है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं. हम भारतवासी सरल वाक्य అయినప్పుడు దాని పక్కన ఇంకో వాక్యం చేరితే అది 2 వాక్యాలు కలిసి 2 సంయుక్త వాక్యం అవుతుంది. हम भारतवासी हैं और భారత్ దేశ్ హమారా హై. నేను భారతవాసీయురాలని మరియు భారతదేశం నా దేశం, మన దేశం. హమారే హోఠోం పర్ సచాయి రహతీ హై ఔర్ దిల్ మే సఫాయి రహతీ హై. మన పెదాల మీద నిజాయితీ ఉంటుంది, మన మనసులో శుభ్రత ఉంటుంది. హమ్ సబ్ భారతీయ హై, మనమందరూ భారతీయులము. ఇసీలియే హమ్ సబ్ ఏక్ హై, అందుకనే మనమంతా ఒక్కటి. అలా 2 సరళ వాక్యాల కలయికని ఔర్ ఇసీలియే ఇలాంటి పదాలతో కలిపినప్పుడు అది సంయుక్త వాక్యంగా మారుతుంది. మూడోది మిశ్రిత వాక్యము. ఈ మిశ్రిత వాక్యము यहाँ सरल वाक्य के साथ उपवाक्य का मेल हुआ है. सरल वाक्य के साथ किसी आश्रित वाक्य या उपवाक्य का मेल हुआ तो मिश्रित वाक्य कहते हैं. सरल వాక్యంతో పాటు ఉపవాక్యము దానికి ఇంకో వాక్యం యాడ్ అయితే అది మిశ్రిత వాక్యాన్ని అంటారు. మెహమాన్ జో హమారా హోతా హై, మెహమాన్ అంటే అతిథులు మనవారు అయితే వో జాన్ సే ప్యారా హోతా హై, వారు ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా ఉంటారు. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. మనం ఏ దేశస్థులమో ఆ దేశంలో గంగా ప్రవహిస్తుందో, ఏ దేశంలో గంగ ప్రవహిస్తుందో మనం ఆ దేశస్థులం. అక్కడ అవుతుందో ఎవరైతే మన ప్రాణవాసులు వారు మన అతిథులు అంటూ ఇంకో ఉపవాక్యం చేరింది కదమ్మా.
ఆ ఉపవాక్యము సరళ వాక్యానికి ఇంకో ఉపవాక్యం చేరితే అది మిశ్రిత వాక్యం. పక్కన ఇంకొన్ని ఉన్నాయి, దాన్ని మీరు చెయ్యాలి. పిల్లలు, మీకు నా పాఠం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఈ వ్యాకరణాంశాలని పాఠాన్ని చక్కగా విని వ్యాకరణాంశాలని నోట్స్లో రాసుకుంటూ మీరు సొంతంగా ఆ పాఠం మీద కొన్ని వాక్యాలు తయారు చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్కి తీసుకొని రండి. అంతవరకు మీ అందరూ మన ఇళ్ళల్లోనే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకేనా? ఆడడానికి దానికి బయటికి రాకండి. स्टे होम, स्टे सेफ. ठीक है? ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे. नेक्स्ट क्लास के मళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు.